অজ্ঞান চিরবন্দিনী কালী মাঘন রজনী তুম ইশারারে যাও পাহি তুম প্রেম পারাবারে শত উর্মি কৃপা নিরে জীবন তরিমা নিয়বাহি অসরায় আশা মারি মন মূল করে ঝরি সিক্ত করু সর জড়তা বিকাশী প্রাণ সকল প্রীতি মুগ্ধ দুর্বাদল ভরু নমনীয় মহানতা অসরায় আশা বারি মন মূল করে ঝরি সিক্ত করু সর জড়তা বিকাশী প্রাণ সকল প্রীতি মুগ্ধ দুর্বাদল ভরু নমনীয় মহানতা মুকুলি যাও বন্ধন যেতে বৃথা অভিমান মা তুম হসে দিয় ধোই মুকুলি যাও বন্ধন যেতে বৃথা অভিমান মা তুম হসে দিয় ধোই করিছ এতে নিজর পাশে থাই নিরন্তর চালিবার পথ দিয় কাঢ়ি অলিক ভাবনা যাহা রূপান্তর কর মা তুম ইচ্ছা মতে দিয় গঢ়ি করিছ এতে নিজর পাশে থাই নিরন্তর চালিবার পথ দিয় কাঢ়ি অলিক ভাবনা যাহা রূপান্তর কর মা তুম ইচ্ছা মতে দিয় গঢ়ি আশা ভরসা মোহর তুমে প্রতি মুহূর্তর শ্রীপদে মালয় থাও রহি আশা ভরসা মোহর তুমে প্রতি মুহূর্তর শ্রীপদে মালয় থাও রহি তুম প্রেম পারাবারে শত উর্মি কৃপা নিরে জীবন তরিমা নিয়বাহি অজ্ঞান চিরবন্দিনী কালী মাঘন রজনী তুম ইশারারে যাও পাহি জীবন তরিমা নিয়বাহি মা আনন্দময়ে
चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ॐ नमो भगवते श्री अरविंद। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्री माँ श्री अरविंद को भल पाउथिबा मोर आत्मार समस्त साथी अपभाई मान को स्नेहाशीष शुभेच्छा नमस्कार। आम चैप्टर टी सर लाइट ऑफ एक्जिस्टेंस प्रॉब्लम यार 17 पैराग्राफ सर जाइए। केवल मुझे मन पकई देवा मझे मझे गोटे गोटे पैराग्राफ को आउ थे अल्प किसी एनालिसिस करुच्ची। आमर 10म पैराग्राफ पर्यंत सरीगला आज 11 पढ़ा हम। आ भितर भी 12 पैराग्राफ 12 चैप्टर जीरो भाई दे सारे उपक्रमणिका 12 चैप्टर भी साइमल्टेनियसली चलो। भावुची आ गोटे वीक पर सहित जोग दे पारि सीधा सड़क भाव। आम गत थर जो चैप्टर जो पैराग्राफ 10 आम डिस्कसन करूँ से गुरुत्वपूर्ण कथा आम जानी। प्रभु कहते प्रथम कथा हूँ जिते सब प्राकृतिक विपर्य प्रक्रिया सब घटुची फॉर एग्जांपल झड़ बात्या है सुनामी है कि प्रबल नदी बढ़ी है जहाँ जहाँ अग्नि जनित कौन गोटे प्रोब्लेम है सब गुड़िक सब प्राकृतिक प्रक्रिया। से प्रक्रिया रे आम नैतिकता अनुसार जो नैतिक विचारधारा अनुसार दायी कर जदिव से जंत्रणादायक बहुत आम कष्ट दिए किंतु आम से दायी करहबनी कारण एम से दायी नुहति। यही घटना घटुचे यहाँ हूँ गोटे प्राकृतिक विपर्य प्रकृतिर आवश्यकता दृष्टि आम आगु आलोचना करते कहीं करुच। तो आम आमर जो नैतिकतार धारणा रखीचु से धारणा अनुसार आम ब्लेम कर। तो ये जो आरंभ कौटे है प्रकृत में प्रभु कहते 10 पैराग्राफ यथार्थ नैतिकतार विचार केबेठु आरंभ है गोटे नीतिगत जीवन आरंभ केबेठु है। वास्तव में उद्भिद जगत नथिला प्राणी जगत जड़ मान क्षेत्र में नथिला जीवजंतु मान क्षेत्र में एथिक्स प्रश्न उठेनि दरकार पड़ेनि किंतु आरंभ है प्रभु कहते मनीष मान क्षेत्र में कहीं ना मनीष कारण टा कहते ब्लेम एंड कंडेमनेशन ये जो दोष दबा निंदा करवा आई क्लारिफाई करी कहते और रादर सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ कंडेमनेशन। मनीष जो निज आपना को दोषी करे भीतर जो आपणार गोटे ग्लानि आसे आपना को धिकार करे यही सब हूँ एथिक्स आरंभ नीतिगत जीवन आरंभटा से। किंतु प्रभु सीधा सड़क से मनीष मान कहते आमर नेचर उपर आम सीना एठू आरंभ कले एथिक्स टाको ब्लेम और कंडेमनेशन उपर किंतु आम केमती प्रयोग करुचे। प्रभु कहते व्हेन वी ब्लेम अदर्स विदाउट अप्लाइंग द सेम लॉ टू आवरसेल्फ यहाँ सबुठू माने सबुठू हास्यास्पद कथा। मनीष अन्य मान को ये नियम व्यतिक्रम कर नैतिकतार व्यतिक्रम होची आम से ब्लेम करूँ तो आम दोष दौ किंतु से कथा आम निज क्षेत्र में प्रयोग करूना यहाँ रिडिकुलस मैंने जो कथा आम पिला कहू आम गुरुजन मैंने आम मान कहती ये सब केते नैतिकतार कथा कहती बहुत पुरातन संस्कार कथा कहती केते गुड़े कथा कहती किंतु भाषण दियंतु बहुत शास्त्र कोट करती किंतु निज क्षेत्र में से अप्लाई करते। तो से प्रभु कहते बड़ा इम्पोर्टाट कथा
when we blame others without applying the same law to ourselves, we are not speaking with the true ethical judgment. ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ନୀତିଗତ ବିଚାର ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ଆମେ ବା ବିଚାର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରେରିତ ହଉ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ନୀତିଗତ ବିଚାର ସେଟା ନୁହେଁ, ବିଚାରଧାରା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଯୋଉ କଥା ଆମେ କରୁନା ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ କରୁ। ସେଇଠି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, but only applying the language ethics has evolved for us to an emotional impulse of recoil from or dislike of that which displeases or hurts us. ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିକ୍ସ ର ଉପରେ, ନୈତିକତା ଉପରେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପମଣିଷରୁ ବଢି ବଢିକି ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ସିଏ ସେଇଠୁ ତାର ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ତାକୁ ଡିସପ୍ଲିଜ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆଘାତ ଦଉଛି, ସେଇଠୁ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ସେଇ କଥାଟାକୁ କରେ। ବେଶୀ କଣ କରେ ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ସବୁ କେତେ ଗୁଡେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ, ବା ଆମର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ସଂସ୍କାର, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳି ଆସିଥିବା ନିୟମ କାନୁନ, କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେମାନେ କରିଦେବେ, ଭାଷଣ କରିଦେବେ। ସବୁ ଗାଁରୁ ଭାଷଣ କରିବା ବି ଥିଲା, ନୈତିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହୁ ନିଆଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଦଉଥିଲେ। ମାନେ ଏବେ ସେଗୁଡାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ନୈତିକ ବିଚାର ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ମିନିମମ୍ ଏମିତି ବି କରୁଥିଲେ ସବୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ନିୟମଟା ଆମେ ଲାଗୁ କରୁନୁ, ବା ନିଜ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରୁନୁ, କିମ୍ବା ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଲାଗୁ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଦୋଷଟା ଦଉଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ସବୁ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇକି ସବୁ ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେଇଗୁଡାକୁ ଯୋଉଟା କି ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଆବେଗିକ ପ୍ରବେଗ, ପୁରା ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ। ଆଉ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ? ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଡିସପ୍ଲିଜ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦଉଛି, ସେଇଠୁ ଏଗୁଡାକ ଆସୁଛି ସବୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ନୈତିକତାର ଅବକ୍ଷୟ ଆମର ହେଇଥିବ, ଚରିତ୍ରହୀନତା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧର ପୁଅ କି ଝିଅ କିଛି ପଦେ ଯଦି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବୁ ଯେ ସେ ଆମ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା, ଆମକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ଆସିବ, ଆସିଲାଣି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ରହିବେନି। ଆମ ସମୟରେ କଣ ଆମକୁ ଯୋଉଠି କୁହାହଉଥିଲା ତମେ ଏଇଠି ବସ, ଯଦି କୁହା ହଉଥିଲା କୁହା ହେଇନି ସେଠି ଉଠ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ବସିଥିବୁ, ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବସିଥିବୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ, ଡିଙ୍କିଆ ପଡ, ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ, ଏଠି ଆମକୁ କର, ଏ ବହୁତ ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ହଉଥିଲା। ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଜଣେ ଟିଚର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ପଢୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାଟା ପଢୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ସିଆଲ ଯେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ନୈତିକତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଟା ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଘଟୁନାହିଁ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା ସେ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 10th ପାରାଗ୍ରାଫ ମୁଁ ଗତ ଥର କହିଥିଲି, ଏଇ 10th ପାରାଗ୍ରାଫର ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉଛି 11 ପାରାଗ୍ରାଫ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ସେଟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିକ୍ସର ଭୂମିକାଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ, କୋଉଠୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ପୁଣି ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ନିଜକୁ ବ୍ଲେମ କରିବା, ନିଜକୁ ଧିକାରିବା, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ସେଇଥିରୁ ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷ କୋଉଠି କିଏ ଦଉଛି କାହିଁ? ସେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କହୁଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହୁଛି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୈତିକତାକୁ ଆଣି ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ।
तो ये प्रभु आरंभ कर दिस रिकॉयल और डिसलाइक इज द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ एथिक्स जोड़ा से कहले आग आम से कहूँ एक्सटेंशन जे जो आम भर जो अश्रद्धा भाव जो घृणा भाव यहाँ गोटे नीतिगत बोधर गोटे आम कौटू आसला से रिकॉयल और डिसलाइक कौटू आर ओरिजिन टा हूँ प्रकृत एथिक्स ये जो अश्रद्धा भाव घृणा भाव यहाँ जे नैतिकता बोध उपर पर्यवेसित यहाँ आसला कौटू से ना तार माने तार ओरिजिन किए ना तार ओरिजिन हूँ एथिक्स आम टे तलैक देखा ये जिते जिते कथा सब कह जाए जहाँ को मान से रिकॉयल बा डिसलाइक भाव आसे विराग भाव श्रद्धा घृणा भाव ये सब जो सब आसे से नीतिगत बोधटा को आनी पूरे दिए तेणु आम कहीपर जे प्रकृत ये कौन निजे से सुंदर भाव प्रभु कहते बट इज नॉट इटसेल्फ एथिकल किंतु से नीतिगत बोली से नीतिगत बोली कहीपर से जन्म नौ से आसूची ओरिजिन हूँ एथिक्स रहा किंतु से नीतिगत बोली कहीपर इज नॉट इटसेल्फ आपण से आपे आपे से जे एथिकल से कथा आम कहीपर केमती से आम कहीं कहीपर सी तापर से कहते ये सुंदर सुंदर कथा सब उदाहरण ये गुड़िक अच्छी चेष्टा करिया उदाहरण देकर बुझे से कहते फियर ऑफ द डियर फॉर द टाइगर द रेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्रिएचर अगेंस्ट इट्स असलमेंट is a vital recoil of the individual delight of existence from that which threatens it. कहते जे जो हरिण टा तार खेलुची बोलुची आनंद डेउची तार जो भय क्या प्रति टाइगर प्रति से भय एवं द रेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्रिएचर अगेंस्ट द आसलमेंट माने आक्रमणकारी तेणु सी कौन हरिण बाघ को भय कर तेणु जी आपण जो गोटे आक्रमणकारी जो आक्रमण करुच्ची इवन गोटे बलवान प्राणी भी मन में गोटे क्रोध बा आक्रमण आसी जन्म नौ तार आस कौटू दि रेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्रिएचर अगेंस्ट इट्स असलमेंट इज ए भाइटाल रिकॉयल ऑफ इंडिविजुअल डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस यहाँ सबुठ बड़ कथा माने भाइटाल माने प्राणिक स्थिति तार आसे प्रथम आसे आग तार रिकॉयल आसे अश्रद्धा भाव आसे तार से घृणा भाव आसे गुप्सा आसे सब से मैंने प्राणिक मन सब क्रोध आक्रमण से गोटे सब रही है यहाँ कहार ना आम देख देख जो गोटे आमर साधारण जिनस आम 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 उपर गोटे माछीटे चलीगला किंतु गोटे बिरुटी चलीगला आमको सांगे सांगे आम जान बिरुटा कौन आम डरीजु से डरीजु ये से बिरुटा आमको जब कामुड़ आमको डक मारिदब तार बहुत यंत्रणा हम कि माछीटा किसी आम डरनु से किसी कौन कम कर पड़ो केते कथा अच्छी केते गोटे उदाहरण अच्छी आम गोटे ठेकुआटे देखिलु गोटे मूषाटे देखिलु कि माने एमती सब जिन देखिले आमको डर लगे जमा किंतु ऑन दि कंट्री आम जो साप देखू गोटे मांकड़ हो कि साप हो से डर कहीं डर ना सापटा ठीक रिकॉयल आसो सापटा प्रकृत कामुड़ दब आम जीवन पल मांकड़ भी सेमती खंडिया करदब मांकड़ पाक जावाक इच्छा हुए कि छेड़ीटे हो ठेकुआटे हो गोटे कुकुर छुआ हो से भल पाओ ताने किंतु जब कह भालू को भल पाऊन कारण से आमको आक्रमण करें तो यही जिनसा आसे आम भितर यहीटा हूँ गोटे भाइटाल रिकॉयल किंतु आमर जो अस्तित्व गोटे इंडिविजुअली डिलाइट अच्छी सी डिलाइटा आनंदटा सी आनंदटा को आम मेंटेन करना जमी विलुप्त हो जाए कहीं जो से कहते कहीं पढ़ाए फ्रॉम दैट व्हिच थ्रेटन्स इट आमको से भयटा जो प्रकाशित हुए जो आक्रोश आसे जो आक्रमण संभावना आसे आतंकर संभावना आमको भयभीत कर दिए आमको कहीं प्रत्येक क्षेत्र में गोटे
ବାଘ ହରିଣର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇଟେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ଭୟ ଭାବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷଟା ଯୋଉଠି ଭୟ ନାହିଁ ସେଠି ଆମକୁ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେମିତି ଆମକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭୟଟା ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଅଛି ନା ଏଇଟା ସାପଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପ୍ରାଣୀ, ଯଦି ସାପଟା କାମୁଡି ଦବ ତାର ଜୀବନ ପଳେଇବ। ମାଙ୍କଡ ସେମିତି କୋଉଠି ଚାପଡ଼ା ପକେଇବ, ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକେଇବ, କି ଭାଲୁଟା ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ହେଲା, ଗୋଟେ କୋଇଲିଟା ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ କୁହୁତାଣ ଦିଏ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲେ, ଆମକୁ କୋଇଲିଟା ଭଲ ଲାଗେ। କି ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନ୍ କରୁନାହିଁ ବା ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥାଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆମକୁ ବିପଦରେ ପଡିବୁ ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଠେକଟିଏ ହଉ, ଛେଳିଟିଏ ହଉ, କୋଇଲିର ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇଟା, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଚଢେଇଟେ ହଉ, ଆଖୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଆସେନି, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଆସେନି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସେନି, ବିରାଗ ଆସେନି ବା ଜୁଗୁପ୍ସା ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଫେରୋସିୟସ୍ ଆନିମଲକୁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ, ଯୋଉ ଯିଏ ଯାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ରହୁଛି, କାରଣ ସେଇ କ୍ଷତି ଆମର କରିବେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବି କରେଇଦେବେ, ସେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆସେ। এটা একদম ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛେ। ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛେ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆସେ କଣ ନା, ଯିଏ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାହାର ଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମ ଜୀବନଟା ବି ଚାଲିଯିବ କି କଣ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ପ୍ରଜାପତିଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୁଡିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଡରୁଛୁ। କେମିତି କଣ କୋଉଠି ତାକୁ ପଶିବା, ସେ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ନହେଲେ ସେ ମାରିଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦବ ନା, ତା ଡଙ୍କ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ ଯୋଉଟା ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ। ସେଇଠି ରିକଏଲ୍, ସେ ରିକଏଲ୍ ଆସେ, ଡିସଲାଇକ୍ ଆସେ, এইগুড়িক আছে ସବୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, in the progress of the mentality it refines itself into the repugnance, dislike, disapproval। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ବୋଧଭୂମି ଅଛି। ମନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଠୁ ବା ବାନର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଠୁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମନର ବିକାଶ ହଉଛି, ତାର ମନର ଚେତନାଗତ ଉତ୍କ୍ରମଣ ହଉଛି, ସେଠୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା, ତାର ଯୋଉ ଜୁଗୁପ୍ସାଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବ, ଯୋଉ ବିରାଗତା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ, ଏଇ ସବୁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି ନା ଶୋଧିତ ହଉଛି। ଶୋଧିତ ହବା ସବୁ, ଏଠି ଶୋଧିତ ହେଇକି କଣ ହଉଛି ନା, ସେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା, ଆହୁରି ତୀବ୍ରତା ତା ଭିତରେ ଆସିବ। କଣ ପାଇଁ ଶୋଧିତ ହେଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ତୀବ୍ରତା ଆସିବ, ଏଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଠି। କାହିଁକି ନା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଅବିକଶିତ ଉପମଣିଷ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଡର ନଥିଲା। ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡର ନଥିଲା। ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା କୋଉଠି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରିଜନିଂ ଆସିଗଲା, ତାର ଯୋଉ ଜୁଗୁପ୍ସାଟା ଥିଲା ସିଏ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ଘୃଣାଟା, ବିରାଗଟା, ଏଇସବୁ ଆସିଲା। ତ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ସେ ଡିସାପ୍ରୁଭ କରେ। এইটা ହିଁ ହଉଛି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ରିପୁଗ୍ନାନ୍ସ ମାନେ ଘୃଣା, ଆଉ ଡିସଲାଇକ୍ ମାନେ ବିରାଗ ଭାବ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ, এইগুড়িକ ଆଉ ଅନୁମୋଦନ କଲାନି। ସେ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ବିଚାରଟା ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକତା ଯେ ତାରି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ନୈତିକତାର ଦ୍ଵାରା ଏ ସବୁ ଆସୁଛି, ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ ବି ଆସୁଛି। ସେ ଏଗୁଡିକ ଆପ୍ରୁଭ କରୁନି ଜମାରୁ।
ମାନସିକ ବୋଧ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଭୂମିରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ବୁଝିବାର ଯେତେ ଆସି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ସେତେ ସେତେ ତାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରେ, ସେମିତି ହେଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ସବୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଯାହା ଆଡଭାଇସ ଦିଏ ତାଙ୍କ ରୋଗଟା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଭଲ ଭଲ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯିଏ କରିବା ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାକୁ ଭଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର କରେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା, ମେଡିସିନ ଖାଉ ପଛକେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ତାକୁ ରିକଭରି କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି କିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ଆସିବେ, ମାଷ୍ଟିଆ ଲୋକ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଯେମିତି ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, ଯିଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୋଗର ଏଇଆ ହେଇପାରେ, ସେ ରୋଗର ସେଇଆ ହେଇପାରେ, ଅମୁକ ହେଇପାରେ। ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର 50ଟା କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକୁ ବେଶୀ ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ, ସେ ପୁରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ନେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଗଲା କି, ସେ ଟ୍ୟୁମରଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କି କଣ, କାର୍ସିନୋଜେନ ଅଛି କି, ଏମିତି ସବୁ ଭାବଧାରଣା ପଳେଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ରିକଏଲ ଆସେ, କାହିଁକି ଆସେ? ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରିକଏଲ ଭାବ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ, ବାହ୍ୟ ତ ଦେଖି ଜାଣି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯଦି ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାବନା ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ କରିବ, ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବନି। ସେମାନେ ଏଇ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ବୀଜଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ରିକଏଲ ଆସିଯିବ, ଜୁଗୁପ୍ସାଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି disapproval of that which threatens and hurts us, approval of that which feathers, which flatters and satisfies, refine into the conception of good and evil to oneself. ଏ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଲ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି? ଯାହା ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାଏ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦିଏ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁମୋଦନ କରୁନା। ଯାହା ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦିଏ, ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରୁ ଏବଂ ସେଇଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ବିଶୋଧିତ ରୂପ ଦିଏ। ଯାହା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦଉଛି, ଭୟ ଦେଖଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ କରୁନୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମନ୍ଦ। ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦଉଛି ବା ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରୁଛି ବା ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପ୍ରୁଭ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଧାରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ମାନେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟୁ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉ ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା, ତାହାର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ରୀତିନୀତି, ତା ପାଖରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣ ବିଧି ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେନି, ଆଗ ଅନୁମୋଦନ କରେନି, ସେଇଠୁ ତାର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲି ଆସେ ଏବଂ ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ସେଟା ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଡିସଆପ୍ରୁଭ କରିବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ ଏଇ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ଅଛି, ଦର୍ଶନ, କେତେ ବୈଦାନ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଲ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆମର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେବଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଗଡ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖିପାରିବ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବେ।
ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କହିଲା ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦାବି ସେଇଭଳିଆ କଲା ତାହେଲେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିରୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜନ୍ମ ନବ। ଇଭିନ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ଶାନ୍ତି କର୍ମୀ ଟିକେ ସେମାନେ ଲିବରାଲ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଧର୍ମରେ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ, ଇଭିନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଏଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଡିସଆପ୍ରୁଭ କରେ। ତ ଡିସଆପ୍ରୁଭ କଲେ ବ୍ୟାଡ, ଆପ୍ରୁଭ କଲେ ଗୁଡ। ଖାଲି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ, ଏ ମଲମନ୍ଦର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଏ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସଂଘ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଗ୍ରହଣ ନ କରେ। ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯଦି ଡିସଆପ୍ରୁଭ କଲା ତାହେଲେ ସେଟା ମନ୍ଦ। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାରା ଜଗତରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଧର ମନେକର ଆମର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ମିଶିକି କଥା ହେବାଟାକୁ ଆମେ ଡିସଆପ୍ରୁଭ କରୁଥିଲୁ, ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ କଣ, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଆମର ନୈତିକତା ବିରୁଦ୍ଧ, ଆମର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସେ ଆପ୍ରୁଭ କରୁନଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜରେ ଗଲାଣି ଯେ ଗୋଟେ ଏବେ ବାହାରିଲାଣି କଣ ଲିଭିଂ, ମାନେ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ। ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଅଛି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଏଇ ଜାତିର ସେ ଜାତିର ଇଏ କଲା ତାକୁ ଡିସଆପ୍ରୁଭ କରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଡିସଆପ୍ରୁଭ କରେ, ଏମିତିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେଥ୍। କେତେ ଜଣ ସେଥିରେ ଦେ କମିଟ ସୁସାଇଡ୍, ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଗାଁରୁ ବି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେତେ ଗୁଡିଏ ସେମିତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏନି। ସେଇଟା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି, କୁକର୍ମ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ଯୋଉଟା ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଦିଅନ୍ତି କଣ ପଶୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, କୋଉଠୁ କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କୋଉ କେବେରୁ ଅଛି, କୋଉ ଠାକୁର ଚାହିଁବେ କହିଲେ? ଯଦି ଠାକୁର ଜଣେ ମାନେ ଦିବ୍ୟତାରେ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବ, ସିଏ ଚାହିଁବେ କେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ତାର କରିକି ତାର ରକ୍ତକୁ ଚିଠି ପକେଇବ, ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା, କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମତ ଦଉ ଅମକ ଲୋକଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତାର ଖୋସାମତ କରି ସେମାନେ ତାର ସବୁଠି ଏଡେ ମୋଟା ମୋଟା ଫୁଲହାର ପକେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଡାରେ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତାଳି ମାରିବାକୁ, କେତେ କଣ କଥା କରିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଏଇଟା ରିଲେଟିଭ। ଭଲ ମନ୍ଦଟା ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ, ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଉପରେ, ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ମୌଳିକ ସ୍ୱଭାବଟା ଠିକ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୁଏ କଣ, ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ପଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାରିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଗଲା ଯୋଉ ବାଟ ସେ ବାଟ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କି କଣ ନ ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପଳାନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଠିକ ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହୁଛି, ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କଲରା ଫଲରା ଲିମ୍ବ ପିତା ଏଗୁଡା ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଚିଡୁଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ପୁଣି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବଡ ହେଇଗଲୁ, ବୟସ ହେଇଗଲା ସବୁ, ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ବୟସ 70 ବର୍ଷ ଏମିତି ତା ଉପରେ ହେଇଗଲା, 60-70 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସବୁଥିରେ ଆଳୁ ଖାଇବାଟା ଡାଇବେଟିସ୍, ଯଦି ଆଳୁ ଜମା ଘରକୁ ଆସିବନି। ସେମିତି କଲରାଟା ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା, କଲରା ରସକୁ ବି ପିଇଯାଉ।
ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲୁ, ଅନୁମୋଦନ କରୁନଥିଲୁ, ସେଟା ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ସେଟା ଭଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଳୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କଲରା କଲରା ଜାଗାରେ ଅଛି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ସେଟା ତାର ମୌଳିକ ସ୍ୱଭାବ କାହିଁ ବଦଳିଯିବ? ଆଉ କଲରା କଣ ଏବେ ମିଠା କଲରା ମିଳିବ ନା ପିତା ଆଳୁ ମିଳିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗ ରିମେନ୍ସ ସେମ୍। ଆମର ଆମେ କାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ, କାହାକୁ ଡିସଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆମର କଣ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଆମେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଇସଲାମିକ ଧର୍ମରେ ଅଛି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ ଆଉ କାହାକୁ ତିନିଟା ଚାରିଥର ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ନୈତିକତାର ବେଶ ବୋଲି ଆମେ ନେଇଛୁ, ସେଟା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ତ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଏଥିରେ ଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ନା ସେଇ ଫରେନ୍ କଲଚର ଗୁଡାକ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମ କଲଚର ଗୁଡା ଅପସଂସ୍କୃତି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଅସଲ ଯିଏ ନୈତିକତା, ଯିଏ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବ ସେ ନାହିଁ। ଏଇ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବେଶ କରୁଛି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଗୋଟେ ଥାନା, ଗୋଟେ ତହସିଲ ଅଫିସ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଳୟ, କଣ ହଉଛି ସେଠି କଣ ହଉଛି? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ? ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଓକିଲ ଅଛି ସେ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ, ତ ଠିକ ଅଛି। କେତେବେଳେ ସତଟା ମିଛ ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯିଏ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ମାନେ ବିଚାର ପୁରା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ କଣ କରିଥିଲା ସମାଜ, ସୋସାଇଟି କଣ କରୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନୈତିକତା ଉପରେ ବିଚାରଧାରା ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କରୁଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ବେଟର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହଉଛି ସେତେ ସବୁ ତା ପାଖରେ ଅନୈତିକତା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆସୁଛି। କି ପ୍ରକାରର ସବୁ ଅମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। Man desires self-expression, self-development, in other words, the progressive play in himself of the conscious force of existence. ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତ ଚେତନ ଶକ୍ତିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହବ ଏବଂ ସେଇ ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଆପଣା ନିଜେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେଟା କିଏ କରାଉଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ନଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେଇଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଏ, ଆପଣାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଏ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ କରାଏ, ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଏ, ବିକାଶ କରାଏ। ଏଇଟା ଠିକ ଶକ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଲୀଳାଟା ହଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଚାହେଁ କେମିତି କାମନା କରେ କୋଉଠିକି ଯିବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ପଳାଇବ ସେ। ଆଉ ଯାହା ମଝିରେ ରହିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଲୀଳା। ଆଉ ଏଇ ଲୀଳାର ପ୍ରକୃତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି କାହିଁକି ଏଟା ନା ତାର ମୂଳତ୍ୱ ସବୁ ମୂଳରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦ। ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦର କିଏ କୋଉଠି ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଯୋଉଠି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପାରେଣ୍ଟଲି ଆମକୁ ଆବୃତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଠିକ ଅଛି। ମୂଳ ଉପାଦାନ ତାର ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏବେ ବି ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢା ହଉଛି ସେଇଥିରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସତ ଯେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ରିଅଲିଟି ଯଦି କାହାର ଅଛି, ସେଇ ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ ରିଅଲିଟି, ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ, ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଗୁଡା ରିଲେଟିଭ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ସେ ଆଉ ରିଲେଟିଭିଟି ବି ହରାଇ ଦବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ତାର ମାନେ ତାର ଆଉ ସ୍ଥିତି ରହିବ ହ୍ୱାଟଏଭର। ହଁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି
whatever hurts that self-expression, self-development, satisfaction of his progressive self. ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆଘାତ ଦଉଛି କାହାକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସେ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ସେଇ ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ସଚେତନ ଲୀଳା ଅଛି ସଚେତନ ଶକ୍ତିର ଲୀଳା ଅଛି ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରକୃତରେ ଉପାଦାନଟି ହଉଛି ଡିଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଘାତ ପାଉଛି ଆଘାତଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଆସେ ବାଧାଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାର କଣ ହଉଛି ନା ତାର ଯୋଉ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିଜକୁ ବିକାଶ କରିବା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ କରିବାର ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ଏଇଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ସେଇଟା ଇଭିଲ୍ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦ ଆଜି କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଲାଣି କୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ହ୍ୱାଟଏଭର ଯାହା ତାକୁ ବାଧା ଦଉଛି ଯାହା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି କଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଆପଣା ଭିତରେ ଅସଲ ଜିନିଷ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛି ଯଦ୍ୱାରା ତାର ବିକାଶ ଘଟିବ ନ ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ନିଜେ ନିଜେ ବିକଶିତ ହେଲେ ତ ତାର କଣ ବିକାଶ ହବ ତାର ଚେତନାର ବିକାଶ ହବ ସେଇ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ରହୁଛି ମନରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆକୁତି ରହୁଛି ବା ଆତ୍ମ ପରିଣତିର ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ରହୁଛି ବା ଆତ୍ମ ବିକାଶର ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିକି ତା ଆଗରେ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଗଲା ସେଠି ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ମଣିଷ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଅନର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଏଇଟା ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛି। whatever helps confirms raises aggrandizes enables it is good ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିଣତ କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ତାକୁ ସହାୟକ ଯିଏ ହୁଏ ସମର୍ଥନ କରେ ଆପ୍ରୁଭ କରେ ଏବଂ ପୋଷଣ କରେ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣତା ଆଣିକିରି ଦିଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବାର କରୁଣାର ଭାବ ଆଣିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭୟରୁ ଡିସଲାଇକରୁ ରିକଏଲରୁ ତାକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚେଇବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ନା ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଏଇଟା ଆଟ୍ ପେସ୍ ଏ କ୍ରମଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ମଣିଷ ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଣିଷ ଜଣାପଡୁଛି ହଁ ସେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଛି କେତେ କଥା ଜାଣୁଛି କେତେ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମୌଳିକ ଜିନିଷଟା ବଦଳୁନି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ କୁସଂସ୍କାର ରହିଯାଇଛି କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୈତିକତା ରହିଛି ସେଟା ଟ୍ରୁ ନୈତିକତା ନୁହେଁ ଟ୍ରୁ ନୈତିକ ବିଚାର ସେଟା ନୁହେଁ ଜମା କୋଉଠି ସେ ନୈତିକତାର ବିଚାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେତିକି ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଆମକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ କି ଆମକୁ ବିଚାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦଉଛି ତାହା ବି କାମ ଦଉଛି। ତ ହିଜ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ହିଜ୍ କନସେପ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ becomes higher and wiser and begins to exceed his limited personality to embrace others to embrace all its scope। ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମବିକାଶ ହବ ନିଜକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଡିଭିନିଟିଟା ମାନେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଲା ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଆଦର କରିବ ଏବଂ ତାର ନିଜେ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ରହିବନି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରର ବାଧା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରହିଥିଲା ତା ଭିତରେ ରହିବନି ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବରି ନେବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସେ ସେତେବେଳେ ତାର କଣ ହେଇଥାଏ ଆତ୍ମବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ପୁରା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଳିକିରି ରହିଯାଇଥାଏ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ସୀମା ଗୁଡିକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମିକି ପଳାଅ ତ ଆପଣା ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଆସିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆବରି ନେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା ତାର ଆସିବ। ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଥିଲା
ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏମିତି ପାୱାରଫୁଲ ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ ହରିଣ ରଖୁଥିଲେ ସେଠି ବୋଧେ ବାଘ ରଖୁଥିଲେ ବାଘ ଆସୁଥିଲେ ହରିଣକୁ କିଛି କରୁନଥିଲେ ମାନେ ଏମିତି ସେ କାହିଁକି ଭୟ ତ ନାହିଁ ନା ହରିଣ ଭୟ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କିଏ ତାକୁ ନେଇଗଲା ଦୂର କରିଦେଲା ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏମିତି ସେ ଯୋଉ ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଡିଆ କରିକିରି କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ପରିବେଶଟାରେ ସେଠି ବି ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ବି ଥିଲେ ସେଥିରେ ବି କୋମଳମତି ସବୁ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଥିଲେ କୋଉ ବାଘ ହରିଣ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ସେଠି ଘୃଣା ଭାବ ନଥିଲା ସେଠି ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଆଦର ଭାବ ତେଣୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି କଣ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଆତ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାର ମୂଳ ବୀଜଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡିଲାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଋଷିମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ପୁରାପୁରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି ଆ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ ତାହା ନୁହେଁ ସେ ସବୁକୁ ପାର ହେଇ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ପାର ହେଇକିରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ କରିଦେଇଛି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଏଥିକ୍ସ ତ ଏଥିକ୍ସଟା ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ପରଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବନି ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବନି ମାନେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଗାଈକି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲେ ରାତିରେ ସେ ମରିଯାଉଥିଲା ମନେକର ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ମରିଯାଉଥିଲା ଯେ ବାନ୍ଧିକି ଏକ ତାର କଣ ଦୋଷ ସେ କଣ ଜାଣିଥିଲା ଆଗରୁ ମରିଯିବ ବୋଲି ତାର ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମରିଯାଏ ଏଇଟା କିଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଅନରିଜନେବଲ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାପ କରିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇଏ ବିଲ୍ ମାନେ ତାର 7 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏଇ ସବୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ନୈତିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏତିକି ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳିଆ ଚାହିଁବା ସେଇଥିରେ ଗଢି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଇ ଧାରାରେ ଗଢିବାକୁ ଚାହିଁବା ନହେଲେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ ଖାଲି ଆକୁ ଗୋଟେ ପଢିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢିଲେ ହବନି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାର କଣ ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ କଣ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଶିଖୁଛୁ ସେଥିରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅନାବଶ୍ୟକ ସେ ଯେତେ ତା ଉପରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ବି ସିଏ ଆମର କିଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବେ ପରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦେଖିବା ପରେ ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିବେ ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପି ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।